નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં। આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા। સરકારના મંત્રીનો જ સરકાર પર આરોપ। રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી પરસોત્તમ સોલંકીએ આરોપ લગાવ્યો છે, માછીમારોની તકલીફ કોઈ નથી જોતું। ભાજપે માછીમારો માટે કંઈ જ ન કર્યું હોવાનો આરોપ લગાડવામાં આવ્યો છે। પરસોત્તમ સોલંકી તરફથી નિવેદન આપીને જણાવવામાં આવ્યું કે માછીમારોની તકલીફ કોઈ જ નથી જોતું। देखो, खारवा समाज, कोली समाज, ये सब एक है, नाम अलग अलग दिए। पोरबंदर जाओ तो खारवा समाज बोलेगी, वेरावल जाओ तो खारवा समाज बोलेगी, जाफराबाद जाओ तो कोली समाज बोलेगी, भावनगर जाओगे तो कोली समाज बोलेगी। ये सब पार्ट पार्ट हो गए। इसके लिए किसके लिए बोलना, ये हम लोग को भी ताजुब लगता है। नहीं, लेकिन जो समुद्र किनारे पे रहने वाले लोग हैं, क्या वो पैकेज से संतुष्ट है जो सरकार के जरिए घोषणा की गई है? संतुष्ट तो बहुत है, बहुत नहीं भी है। सरकार के विरुद्ध में हो तो सरकार के विरुद्ध में ही बोलेंगे, सरकार के साथ हो सरकार का ही बोलेंगे। मेरे पास बैठेंगे तो सरकार का सब बोलेंगे। अब ये जाफराबाद से श्रवण कुमार आए मेरे, तो उनको जाफराबाद का पूछो तो जाफराबाद के लिए सब अच्छा ही मेरे को बोलेगी, पर उनको मालूम है हकीकत में जाफराबाद में क्या तकलीफें है। वो प्रमुख है वहाँ के, उसको मालूम है कि जाफराबाद में तकलीफें क्या है, गाँव में तकलीफ क्या है। तो हमको सब सच्ची बातें मालूम गिरती है, तो उसका हम लोग कोई काम करके निकाल करते हैं उसका। अभी क्या दिक्कतें हो रही है? 1 महीना होने आया है, अभी भी तो भी कर रहे हैं ना सरकार। लाइट नहीं थी, वावाजोड़ा में सब चले गया था। मेरा खुद का वाड़ी है देलवाड़ा ऊना, जो मेरे वाड़ी में 200 झाड़ थे आम के। भाजपनी सरकार એટલે હું પોતે બી ભાજપનો છું। ભાજપમાં માછીમારોને વધારે કંઈ આપવામાં આવતું નથી। આ તમને બધાને ચોખ્ખા શબ્દમાં કહું છું। તમે જો દરિયાકાંઠામાં સમુદ્ર કાંઠે માછીમારો રહે એની શું તકલીફ હોય છે, કાંઈ કોઈ જોતું નથી। ભલે હું સરકારમાં રહ્યું પણ કરી નથી શકતા, એ સત્ય છે। કોણે એવું કીધું કે સરકારનો કંઈ નિગમ નથી? એમ સરકારનું બધું કરવાની તૈયારી છે, કેમ કે દરિયાકાંઠો એ સમુદ્ર કાંઠો ભાજપ સરકારનો છે। ભાજપને ઘણી મદદ કરી છે સરકારે। કોળી સમાજ મારો છે, હું દરિયાકાંઠે જ્યાં રખડું ત્યાં કોળી સમાજ વિશે હું ઘણી વાતો કરતો હોઉં અને ઘણાની દશા ખરાબ હતી એ સુધરી અને હજી સુધરે એવી ભગવાન આગળ માતાજી આગળ પ્રાર્થના કરું છું। पुरुषोत्तम भाई, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं खारवा समाज से, वेरावल में वगैरह वगैरह। आपका क्या कहना है कि बीजेपी शासन के अंदर जो खारवा समाज हो या वगैरह दूसरा जो समाज है, क्या कोली समाज के काम नहीं हो रहे हैं? वाकई में नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस का शासन था तब ज्यादा हो रहे थे, ऐसा कुछ कहना है आपका? जैसे भी गुजराती में कुछ देर पहले कहा था। मैं बोल रहा, अभी भी बोल रहा, मैं ऐसा नहीं बोला कि कांग्रेस कर रही थी भाजपा सरकार नहीं कर रही। मैं भाजपा का ही हूँ, भाजपा का ही मिनिस्टर हूँ और भाजपा का काम कर रहा हूँ। कोली समाज का काम कर रहा हूँ, खारवा समाज का काम कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज का काम कर रहा हूँ, इतर समाज का भी काम कर रहा हूँ, सबका काम कर रहा हूँ। मेरा कार्य करना मेरा मजबूरी नहीं है, मेरी ताकत के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है क्या? आप बोल रहे सरकार नहीं कर रहे, ऐसा कौन बोल रहा है? क्या आप सरकार के काम के लिए संतुष्ट हैं? जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार जितना कर रही है उतना बहुत है। अलग अलग समाजમાંથી એવી માંગ ઉઠી છે કે અમારા સમાજનો મુખ્યમંત્રી બને। ખોડલધામમાં પાટીદારો એકઠા થયા, એમને કહ્યું કે પાટીદારનો મુખ્યમંત્રી બનવો જોઈએ। આપ શું માનો છો? જો એમ હું કરવા બેસું ને તો આખું ગુજરાત ભેગું કરું કોળી સમાજ અને આ બધાનો વટ બધી તાકાત તોડી નાખું, પણ એવું મારે નથી કરવું, કેમ કે એવું કરવાથી ને આ પટેલ સમાજે કર્યું, હું દશા થઈ એટલે હું કરી લીધું। સરકારને સામે પડવું ખોટું છે। હું ચાહું તો હું બી કરી શકું, પણ એનાથી ને કંઈ મતલબ નથી અને સરકારની સામે થવું ખોટું છે। થેન્ક યુ ભાઈ। લઈ લો, નીચેથી ખેંચી લો, નીચેથી ખેંચી લો। એમ છો? બસ મારા ભાઈ જીતુભાઈનો મિત્ર લેવા
તો પરસોત્તમ સોલંકીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે હું ભાજપનો જ છું, ભાજપ માટે કામ કરું છું, દરેક સમાજનું પણ કામ કરું છું. સરકાર જેટલું કરે છે તેટલું ઘણું છે, સરકારની સામે પડવું ખોટું છે. પરંતુ સાથે સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે માછીમારોની અવગણના કરવામાં આવે છે. માછીમારો માટે જે સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે તેનાથી બધા જ માછીમારો સંતુષ્ટ નથી. તેઓ પોતે સરકારના જ મંત્રી છે, સરકારમાં રહીને કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમ છતાં તેઓએ આ વાત પણ કહી. અમદાવાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે અમિત શાહની બેઠક, ધારાસભ્યો અને સંગઠનના પદાધિકારીઓ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. એએમસીના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ બેઠકમાં પહોંચ્યા છે. CR પાટીલ અને સાણંદના એમએલએ કનુ પટેલ પણ આ બેઠકમાં હાજર છે. તો જે બેઠક કરવામાં આવી રહી છે, ધારાસભ્યો અને સંગઠનના પદાધિકારીઓ તેમાં હાજર છે. સર્કિટ હાઉસ ખાતે અમિત શાહ તરફથી આ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. CR પાટીલ, સાણંદના એમએલએ કનુ પટેલ પણ આ બેઠકમાં હાજર છે. એએમસીના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે. મુલાકાતના બીજા દિવસે તેમણે બેઠકોનો દોર શરૂ કર્યો છે. ગઈકાલે સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમની સાથે તેમણે બેઠક કરી હતી. રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી વી સતીશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અમિત શાહના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને રાજકારણમાં પણ ગરમાવો આવ્યો છે. સંવાદદાતા મયુર માંકડિયા જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે. મયુર, ગઈકાલે સીએમ, ડેપ્યુટી સીએમ સાથે બેઠક કરવામાં આવી અને આજે મુલાકાતોનો જે દોર અત્યાર સુધી ચાલુ રહ્યો છે તેમાં સંગઠનના પદાધિકારીઓ હાજર છે, સાથે સાથે જે અન્ય મંત્રીઓ છે તે પણ હાજર છે. આનાથી ચોક્કસપણે રાજકારણમાં ગરમાવો આવી રહ્યો છે. બેઠકોમાં શું ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે, શું લાગી રહ્યું છે? જી બિલકુલ, હાલ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે 2 દિવસના પ્રવાસે આવેલા છે. ગઈકાલે તેમની લોકસભાના ગાંધીનગર શહેર સાથે જોડાયેલી જે વિધાનસભાઓ હતી તેમના જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હતા તેમની સાથે તેમણે મુલાકાત કરેલી હતી. આજે અમદાવાદ ખાતે તેમણે આ બેઠક કરેલી છે, જેની અંદર ઘાટલોડિયાના ધારાસભ્ય ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સાણંદના ધારાસભ્ય કનુ પટેલ, તે ઉપરાંત કેબિનેટ મંત્રી કૌશિક પટેલ, નારણપુરાના તેઓ ધારાસભ્ય છે, તેઓ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ઉપસ્થિત રહેલા હતા અને શહેર સંગઠનના જે હોદ્દેદારો હતા તે પણ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. ખાસ કરી અને તેમની જે લોકસભા છે તેની અંદર જે વિકાસ કાર્યો છે, જુદા જુદા જે પ્રોજેક્ટ છે તે અંગેની ચર્ચા કરવામાં આવેલી હતી. મહત્વના સમાચાર એ છે કે હવે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ અહીં આવી ગયેલા છે. હાલ પ્રદેશ ભાજપનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે તે ચાલી રહેલું છે અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ ખુદ પોતે પ્રેઝન્ટેશન કરી રહેલા છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી સમક્ષ અને હાલ જે પ્રેઝન્ટેશન છે તે ચાલી રહેલું છે. તે ઉપરાંત જો વાત કરીએ તો સરકારના 4 મહત્વના અધિકારીઓ અહીં ઉપસ્થિત છે અને મુખ્યમંત્રી પણ આવી ગયેલા છે, એટલે તેમની સાથે પણ બેઠક કરવામાં આવશે, જેની અંદર કે કૈલાસનાથન પહોંચી ગયેલા છે, મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકિમ પહોંચી ગયેલા છે. તે ઉપરાંત ACS પંકજ કુમાર અને ACS રાજીવ ગુપ્તા આ બંને અહીંયા પહોંચી ગયેલા છે. 4 મુખ્ય અધિકારીઓ, તે ઉપરાંત વિજય નેહરા પણ આવી ગયેલા છે. જે માહિતી મળી રહેલ છે તે અનુસાર સાયન્સ સિટીનો જે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો છે તેની અંદર જે એક્વેરિયમ વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવવાનું છે અને મુખ્યમંત્રીએ પણ વચમાં જે વિઝિટ કરેલી હતી, તો એ એક્વેરિયમ પ્રોજેક્ટ છે તે કેટલે પહોંચેલો છે તે અંગેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત જે આશ્રમ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી છે તેમના અધિકારી IK પટેલ છે તે પણ અહીં ઉપસ્થિત છે અને તેમની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ગાંધી આશ્રમ અને જે મોટો કરવાનો છે, ડેવલપ કરવાનો છે અને વર્લ્ડ ક્લાસ કરવાનો છે તે માટેની જે કવાયત છે, જે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવેલો છે, તો તે અંગે પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત જે ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશન ઓવરબ્રિજ હોટલનું જે નિર્માણ થઈ ગયેલું છે તો તે પ્રોજેક્ટ કેટલે પહોંચેલો છે તેની પણ સમીક્ષા છે તે રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીઓ છે તેમની સાથે કરવામાં આવશે અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ પોતે તે બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત રહે છે. હાલ પ્રદેશ ભાજપ સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી એ બેઠક કરી રહેલા છે. પ્રદેશ ભાજપ પોતાનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે તે રજૂ કરી રહેલા છે. ત્યારબાદ જે રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીઓ છે તેમની સાથે તેઓ બેઠક કરશે અને તેમની અંદર જુદા જુદા જે પ્રોજેક્ટ છે તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. સાથે જ જો વાત કરીએ તો ધારાસભ્યો સાથેની જે બેઠક હતી તેની અંદર જે વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવેલા, તે ઉપરાંત વેક્સિન
વેક્સિનેશન 100% થાય તે માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। તે ઉપરાંત અમદાવાદ શહેરની અંદર અમુક સર્કલોની અંદર જે બ્રિજ રહી ગયેલા છે તો તે બ્રિજનું નિર્માણ થાય તે અંગે પણ જે ચર્ચા છે તે કરવામાં આવેલી છે। સુપર સ્પેશિયલ હોસ્પિટલ નું નિર્માણ થાય તે અંગે પણ ચર્ચાઓ છે તે કરવામાં આવેલી છે। આમ ઓવરઓલ ગાંધીનગર લોકસભાની જે વિકાસની જે ચર્ચાઓ છે તે કરવામાં આવેલી છે। તે ઉપરાંત જે રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીઓ છે તેમની સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે તે અંગેની ચર્ચાઓ હવે કરવામાં આવશે। જી બિલકુલ મયુર, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો CR પાટીલે અમિત શાહની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું છે। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ પહોંચી ગયા છે। તો અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટ છે તેને લઈને પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। CR પાટીલે અમિત શાહની સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું છે। તો બેઠકોનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। અનિલ મુકીમ પણ આ બેઠકમાં પહોંચ્યા છે, જેને લઈને પણ અનેક તર્ક વિતર્કો થઈ રહ્યા છે। તો અત્યારે હાલ તો જે જાણકારી મળી રહી છે તે પ્રમાણે અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટ લેવામાં આવ્યા છે, અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટના સંકલ્પ કરવામાં આવ્યા છે તે પ્રોજેક્ટને લઈને પ્રેઝન્ટેશન બતાડવામાં આવી રહ્યા છે। તેના વિશે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। મહાત્મા ગાંધી આશ્રમ જે છે તેને લઈને પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। આશ્રમનું નવીનીકરણ થનાર છે, આશ્રમને મોટો બનાવવાની જે આખો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે તેના ઉપર પણ પ્રેઝન્ટેશન અત્યારે હાલ બતાડવામાં આવી રહ્યું છે। આવા તમામ જે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે આગામી સમયમાં તેને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। તો સંગઠનના મંત્રીઓ, સંગઠનના હોદ્દેદારો, પદાધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા છે, તેને લઈને પણ અનેક ચર્ચા વિચારણાઓ થઈ રહી છે। ત્યારે હાલ CR પાટીલે અમિત શાહ સમક્ષ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું છે। ગઈકાલે પણ અમિત શાહે બેઠકો કરી હતી। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ સાથે તેમણે બેઠક કરી હતી। તો આ તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓની પણ બેઠક ચાલી રહી છે। બેઠકમાં પાટીદાર ધારાસભ્યોની પણ એન્ટ્રી થઈ છે। લલિત વસોયા, લલિત કગથરા, કિરીટ પટેલ પહોંચ્યા છે। પાછલા દરવાજાથી આ ધારાસભ્યોએ એન્ટ્રી લીધી છે। કોંગ્રેસ તરફથી પણ બેઠકો કરવામાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસના નેતાઓએ જે બેઠક યોજી છે તેમાં પાટીદાર ધારાસભ્યોએ પણ એન્ટ્રી મારી છે। લલિત વસોયા, લલિત કગથરા અને કિરીટ પટેલ પાછલા દરવાજાથી પહોંચ્યા છે બેઠકમાં। સંવાદદાતા ઋત્વિજ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। ઋત્વિજ, કોંગ્રેસ તરફથી પણ બેઠકોનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। પાટીદાર જે નેતાઓ છે તે પહોંચ્યા છે આ બેઠકમાં, પાછલા દરવાજેથી તેમણે એન્ટ્રી લીધી છે। શું છે જાણકારી? કઈ બાબતોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે? જી પ્રિયંકા, મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસની જે બી ટીમ છે તેના નેતાઓની પણ આજે બેઠક મળી છે। જે બેઠકની અંદર હિંમતસિંહ પટેલ, શૈલેષ પરમાર, રાજુ પરમાર, ગૌરવ પંડ્યા, વિમલ શાહ, નરેશ રાવલ સહિતના જે નેતાઓ છે તે પણ હાજર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। જો કે મહત્વની વાત તો એ છે કે જે સૂત્રો પાસેથી જાણકારી મળી રહી છે કે લલિત વસોયા, લલિત કગથરા અને જે કિરીટ પટેલ છે તે પણ આ બેઠકની અંદર પહોંચ્યા હોય તેવી હાલમાં માહિતી મળી રહી છે। મહત્વની વાત તો એ છે કે જે રીતે હવે જે પ્રદેશ પ્રમુખ છે, વિપક્ષના નેતા છે, તેની નિમણૂક કરવા માટેની આ બેઠકની અંદર મહત્વની ચર્ચા થઈ શકે છે અને તેઓની વાત છે કે જે હાઈકમાન્ડ સુધી પહોંચાડે તે માટેની બેઠક આ યોજવામાં આવી હોવાનું હાલમાં પ્રાથમિક સૂત્રો પાસેથી જાણકારી મળી રહી છે। જી, એક તરફ ભાજપ તરફથી પણ બેઠકો યોજવામાં આવી રહી છે। અમિત શાહ બેઠકો યોજી રહ્યા છે, તેવામાં કોંગ્રેસ તરફથી પણ પાટીદાર ધારાસભ્યો સાથે બેઠક યોજવામાં આવી રહી છે। શું લાગી રહ્યું છે? શું નવાજૂની થઈ રહી છે? પ્રિયંકા, જે રીતે હવે બંને પક્ષ હવે જાણે કે 2022 જે ઇલેક્શન છે તેને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે એક પછી એક બેઠકનો દોર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। અને જ્યારે હવે ત્રીજો પક્ષ આમ આદમી પાર્ટી છે તે પણ હવે મેદાને પડ્યો છે, ત્યારે જે તમામ રાજકીય પક્ષો છે તે કઈ રીતે પોતે મજબૂત બની શકે અને બીજી તરફ જે રીતે પાટીદારો દ્વારા પણ એક ખાસ આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું કે સીએમ છે તે પાટીદાર હોવો જોઈએ। એટલે તે તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને હવે રાજકીય પક્ષો છે તે પણ બેઠક કરવા લાગી રહ્યા છે। જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે તે 2 દિવસે અમદાવાદની મુલાકાતે હતા। ગઈકાલે તેઓએ વિવિધ વિકાસોના કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ બેઠક કરી હતી। આજે પણ તેઓને બેઠકનો દોર યથાવત છે, ત્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમજ ધારાસભ્યોએ પણ આજે બેઠકનો દોર યથાવત રાખ્યો। જી બિલકુલ ઋત્વિજ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે।
અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ છવાયો। એસજી હાઈવે પ્રહલાદનગર વેજલપુરમાં વરસાદ ખાબક્યો। ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું। અમદાવાદમાં પણ હવામાન વિભાગ તરફથી સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું છે। એસજી હાઈવે પ્રહલાદનગર વેજલપુર વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું, જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક છવાઈ ગઈ છે। જોકે 2 દિવસથી જ વાતાવરણ વાદળછાયું છવાયેલું હતું। સંવાદદાતા મયુર માકડિયા જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। મયુર, કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિ છે અત્યારે? जी बिल्कुल, हाल जो बात करिए तो शाहीबाग विस्ताરની અંદર જે વરસાદ છે, મેઘરાજા છે, તે મન મૂકીને વરસી રહેલા છે। હાલ તમે બહારની તરફ આ જે દ્રશ્યો જોઈ રહેલા છો તો આ શાહીબાગ એનેક્સી સર્કિટ હાઉસના દ્રશ્યો છે ને અહીં મન મૂકીને મેઘરાજા છે તે વરસી રહેલા છે। ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો 4 દિવસની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી છે અને 4 દિવસની આગાહીની અંદર અમદાવાદ શહેરની અંદર પણ જે વરસાદ છે તેની આગાહી છે। અમદાવાદ શહેરની અંદર હાલ એસજી હાઈવે પર વરસાદ વરસી રહેલો છે। તે ઉપરાંત જો વાત કરીએ તો શાહીબાગ વિસ્તાર, સરવા વિસ્તારની અંદર પણ હાલ વરસાદ છે તે વરસી રહેલો છે। સરદારનગર વિસ્તારની અંદર વરસાદ છે તે વરસી રહેલો છે અને મન મૂકીને વરસાદ વરસી રહેલો છે। શરૂઆત જે વરસાદની થઈ હતી ખૂબ ધીમી ગતિએ થઈ હતી, પરંતુ ધીમે ધીમે પૂરજોશની અંદર જે વરસાદ છે તે હાલ વરસી રહેલો છે અને જે ભયંકર બફારો જે થતો હતો નાગરિકોને, અમદાવાદ શહેરીજનોને, આ જે વરસાદ ચાલુ થયેલો છે તેના કારણે ગરમીથી રાહત નાગરિકોને મળેલી છે, અમદાવાદના શહેરીજનોને મળેલી છે અને હાશકારો અનુભવેલો છે। જી બિલકુલ મયુર, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ ગયો છે। અમદાવાદના એસજી હાઈવે, પૂર્વ અમદાવાદ, મણિનગર, એનેક્સી ખાતે પણ જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। જોકે 2 દિવસથી જ અમદાવાદનું વાતાવરણ પલટાયેલું હતું, ગોરંભાયેલું જે વાતાવરણ હતું। ગઈકાલે સાંજે પણ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો અને અત્યારે હાલ પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। મોટાભાગના વિસ્તારો એવા છે અત્યારે હાલ કે જ્યાં મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે। હવામાન વિભાગ તરફથી પહેલેથી જ આગાહી કરવામાં આવી હતી કે આગામી થોડા સમય દરમિયાન અમદાવાદમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે। તો આજે બપોરના સમયગાળામાં એસજી હાઈવે ની સાથે સાથે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, આ તમામ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું છે। તો વરસાદી ઝાપટાને લઈને લોકો પણ ઘણા જ ખુશાલ થયા છે। જોકે ઘણા બધા વિસ્તારો એવા પણ છે કે જ્યાં હજુ પણ રસ્તાઓ પર ખોદકામ કરેલા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે તકલીફોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો આ તસવીરો એસજી હાઈવે, પૂર્વ અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારો, હાટકેશ્વર, સીટીએમ, વસ્ત્રાલ, આ તમામ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી મહેર થઈ છે। મણિનગરમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે અત્યારે હાલ। તો વરસાદને પગલે વાતાવરણ પણ ખૂબ જ આહલાદક બની ગયું છે। સંવાદદાતા સંજય ટાંક જોડાઈ ગયા છે ઠક્કર બાપાનગરથી, તેમની પાસેથી જાણીશું કે ત્યાં અત્યારે હાલ કેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સંજય, વરસાદ અત્યારે હાલ વરસી રહ્યો છે અમદાવાદના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં, શું પરિસ્થિતિ છે ઠક્કર બાપાનગરમાં? બિલકુલ પ્રિયંકા, જે હું દ્રશ્ય આપને બતાવીશ, આપ જે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે અમદાવાદના ઠક્કરનગર 4 રસ્તા અને ખાસ કરીને અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારની જો વાત કરીએ તો નરોડા વિસ્તાર જે છે, બાપુનગર વિસ્તાર જે છે, ઠક્કરનગર વિસ્તાર છે, નિકોલ વિસ્તાર છે, તમામ જગ્યાએ ધોધમાર વરસાદ હાલ જે છે તે શરૂ થયો છે। સવારથી જે પ્રકારે વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને ધીમી ધારે ક્યાંક છૂટો છવાયો વરસાદ જે છે અલગ અલગ વિસ્તારમાં જોવા મળતો હતો અને તે પ્રકારે હાલ જોવા જઈએ તો અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ જે છે તે હાલ શરૂ થયો છે અને શહેરના પૂર્વ વિસ્તારના જે વિસ્તારો જે છે ખાસ કે ત્યાં ધોધમાર વરસાદ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે। જે પ્રકારે સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને અત્યારે ધોધમાર વરસાદ જે વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક જે છે પ્રસરી છે। પૂર્વ વિસ્તારની જો વાત કરીએ તો નારલ અને મણિનગર વિસ્તાર જે છે કે તે તરફ પણ વરસાદ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે અને હાલ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો, જો આ પ્રકારનો સતત વરસાદ, જે પ્રકારે હાલ વરસાદની તીવ્રતા જો પ્રિયંકા જે જોવા મળી રહી છે અને જો આ પ્રકારનો વરસાદ સતત 1 કલાક સુધી રહ્યો તો ચોક્કસપણે આ નીચાણવાળા વિસ્તારો જે છે કે ત્યાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ પણ સર્જાઈ શકે છે।
અને તેના હાલ આપ જે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે ધોધમાર વરસાદ છે, વરસાદની તીવ્રતા જોરદાર છે અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં જે પ્રકારે છૂટો છવાયો વરસાદ સવારથી જે જોવા મળતો હતો અને હાલ જે પૂર્વ વિસ્તારની જો વાત કરીએ તો પૂર્વ વિસ્તારમાં જે છે હાલ ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રિયંકા, બિલકુલ અત્યારે હાલ વરસાદી માહોલ છવાયો છે, પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। સંજય, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો હાટકેશ્વર, સીટીએમ, વસ્ત્રાલ, રામોલ, ઘોડાસર, નિકોલ, બાપુનગર, અમરાઈવાડી, ઓઢવ, જશોદાનગર, વટવા અને નારોલમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે। એટલે ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો અમદાવાદના મોટાભાગના વિસ્તારો અત્યારે હાલ વરસાદી માહોલમય જોવા મળી રહ્યા છે। પૂર્વ અમદાવાદમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। એસજી હાઈવે, પ્રહલાદનગર અને વેજલપુરમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ હતું, પહેલેથી જ વરસાદ આવશે તેવી આગાહી પણ હવામાન વિભાગ તરફથી કરી દેવામાં આવી હતી। સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી અમદાવાદ માટે કરવામાં આવી હતી। બાકીના જે રાજ્યના વિસ્તારો છે, જે ભાગો છે, ત્યાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ અમદાવાદમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આગામી 3 થી 4 દિવસ સુધી આ જ પ્રકારે વાતાવરણ રહેશે તેવું પણ હવામાન વિભાગ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે ગઈકાલે સાંજે પણ અમદાવાદના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો અને અત્યારે પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો। હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। વેલકમ બેક। કોરોના કાળમાં ખાખી વર્દીધારીઓએ પણ ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડ્યો। ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સની જેમ કામ કરતા પોલીસ કર્મીઓએ કોરોના સામેની આ લડતમાં ઘણા જ દર્દ ઝીલ્યા છે। તેમ છતાં પોલીસ વિભાગ પોતાની ફરજ નિભાવતો રહ્યો, પરંતુ હવે સમય છે તેમના માટે કંઈક સારું કરવાનો અને આજના સમયમાં સંજીવની બનેલી કોરોના રસીની ભેટથી વધુ સારું શું હોઈ શકે। जब दुनिया घर में आराम फरमाती है तब भी पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन जब बात घर वालों के सुरक्षा की आती है तो कोरोना काल में उनकी नजर भी कोरोना के खात्मे के लिए बने टीके पर आकर ठहर जाती है। जी हाँ, पुलिस वालों की इसी तकलीफ को भांपते हुए मुंबई के बांद्रा में पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए टीकाकरण का कैंप लगाया गया और पुलिस वालों के तकरीबन 500 परिजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। फाइनली आई एम वैक्सीनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने वैक्सीन ले लिया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चला, पेन भी नहीं हुआ। सो आई एम फिट एंड फाइन। रिजवी कॉलेज का थैंक्स पहले, क्योंकि पुलिस फैमिली के लिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है और ओनली फॉर पुलिस। और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं तो घर पे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको डर लगता था कि, लेकिन अभी जब बच्चे मेरे अभी वैक्सीनेट हो गया तो कोई अभी डर नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए चलाए गए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव में शिवसेना सांसद राहुल शेवाले समेत हेल्प यूवरसेल्फ फाउंडेशन, रिजवी एजुकेशन ट्रस्ट और साई अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांद्रा के रिजवी कॉलेज में आयोजित किए गए इस टीकाकरण अभियान में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। काफ़ी थैंकफुल हूँ इनको मैंने अभी ऊपर भी देखा। इनका काम एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही उल्लेखनीय है। अगर आप इनकी लाइब्रेरी देखो, इनकी कॉलेज देखो, जितने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी स्कॉलरशिप तो वो तो है ही, लेकिन जब ऐसे कामों में ऐसे ट्रस्ट आगे आते हैं, डॉक्टर ऋषि साहब आगे आते हैं। कोविड से उपजे इस संकट काल में कानून व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेदारी हो या फिर विकट परिस्थितियों में फ्रंट वर्कर की तरह सुरक्षा ढाल बनने की जरूरत, खाकी वर्दी वाले हर जगह डटे नजर आते हैं। ऐसे में उन पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई का इससे बेहतर तरीका बेशक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। નેટવર્ક 18 સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયને કોરોનાની રસી મળે। રસીકરણ સામે જાગૃતિ લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો।
નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની મુલાકાત લઈ રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ કયા ગામમાં પહોંચી છે। સંજીવની ગાડીએ હાલમાં અમૃતસરના બુઆ નાંગલી અને અદલીવાલની મુલાકાત લીધી તો મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના ભિચોલી મર્દાના અને ઉમરિયા ખુર્દ ગામમાં લોકોને મળ્યા। નાસિક શહેરના પીપલગાંવ બસવંત તેમજ શિવડેવાની ગામની મુલાકાત કરી। ગંટુરમાં કાઝા અને તડીકોંડા ગામની પણ મુલાકાત કરી તો દક્ષિણ કન્નડમાં મંડેકોલુ સંપાંજે ગામની મુલાકાત કરી। સંજીવની ગાડીએ અત્યાર સુધીમાં 256 ગામડાઓના 1,19,650 લોકોની સાથે મુલાકાત કરી તેમને રસી વિશે જાગૃત કર્યા છે। टीका लगा जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है संजीवनी आई यहाँ टीका लगा जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा जरा टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।